예, 안녕하십니까. 이번 시간 월스트리트저널에서 베네수엘라 이야기 좀 해볼 텐데요. US strikes three alleged drug boats, killing 8 이런 제목인데요. US strikes three alleged drug boats. 미국이 공격한다요. 세 척의 drug boats, 마약 선박인데 alleged, 주장되는 바에 따르면 미국 쪽에 주장되는 바에 따르면 이제 마약에 실린 보트다 이거죠. 객관적으로 증명이 안 되니까 alleged라고 갖다 붙여야죠. 그렇게 주장되는, 그래서 결과적으로는 killing 8명을 죽게 만들었다. 근데 there's little indication, little이니까 거의 인디케이션이 없다는 거죠. 다음 같은 시사가요. 거의 없어요. Administration campaign against such vessels is abating. 미 행정부의, 이게 소제목이니까 더가 생략되었습니다. 소위 미 행정부의 캠페인이요, 작전, such vessels, 이러한 선박들에 대한 작전이 is abating 하면 줄어드는 겁니다. 좀 도수가 줄어들다요. 줄어드는 그런 시사가 지금 거의 없다는 겁니다. Even에서 심지어 뭐만 하는 동안에도 the justification for the strikes comes, 이 공격에 대한 정당화가 comes under the spotlight, 스포트라이트 하에 오고 있는 상황에서도, 스포트라이트를 받고 있는 상황에서도 그렇다 이거죠. Video stills released by US Southern Command, 미 남부 사령부에서 공개된 비디오의 정지 화면들, that it says, 이 남부 사령부에 따르면 the show 보여준다 이거죠. 이 비디오 스틸, 이 대신에 공개되면서 스틸스를 받는 이 정지 화면이 무엇을 보여주느냐 하면 strikes on three separate alleged drug trafficking vessels, 세 척의 선박들에 대한 공격을 보여주는데 별도의 각각 다른 의미입니다. separate and different alleged drug trafficking vessels, 주장되는 마약을 운송한다라고, 마약을 밀수한다라고 주장되는 선박들 세 척에 대한 공격을 보여준다는 겁니다. In the Eastern Pacific Ocean, 태평양, 동부 태평양 바다에서요. 그러니까 우리 한국, 아시아 쪽이 이제 서쪽이 되고, 그쪽에서 보자면 이제 그쪽 LA 쪽이 이제 그 패시픽 동부가 되는 거죠. The U.S. military said, 미군이 발표했는데 it carried out strikes, 공격을 수행했다. on, 무엇에 대한 공격? strikes on입니다. three boats, 세 척의 선박 is suspected of drug trafficking, 군이 의심하는 of, 무엇에 대해서 의심하는, drug smuggling, 이거 마약 밀수한다라고 의심하는, in the Eastern Pacific on Monday, 월요일날 태평양 동부 지역에서요, 동부 수역에서 killing 8men, 결과적으로는 8명의 남자를 죽게 만들었습니다. The latest attacks, 이건 동격 명사로 가장 최근의 공격들입니다. In Washington's campaign against such vessels, 미 정부의 이러한 선박들에 대한 공격의 그런 작전에 있어서의 가장 최근의 공격들이다. Southern Command, which released a video showing the vessels being destroyed, 남부사령부가 비디오를 공개했는데요. 보여주는 the vessels being destroyed, 이 선박들이 파괴되는 광경을 보여주는 비디오를 공개했는데, said, 뭐라고 그러냐면 the strikes took place, 공격이 발생했다, in international waters, 국제 수역에서 발생했다, 공해상이라는 말이죠. And targeted people it described as narco-terrorists, 이 남부사령부의 묘사하는 나르코틱스, 마약 테러리스트라고 묘사하는 사람들을 겨냥했다는 겁니다. Since September, 9월 1일로 the Trump administration has carried out more than 20 strikes. 미 행정부가 수행해 왔는데 20개가 넘는 공격을 against alleged drug smuggling boats, 그 주장되는 마약 밀수 선박들에 대해서 that it has described as, 그리고 그것을 it has 트럼프 행정부가 묘사했는데 그것을 as legal military targets, 합법적 군사적 목표물이다 이거죠. 합법적 말하자면 군사 공격 목표물로 묘사한, 그래서 that은 보츠를 받네요. 이 선박들이 합법적인 밀리터리 타겟이라고 묘사하는 in the Caribbean and Eastern Pacific, 이 두 개의 수역에서 카리브해와 그다음에 동부 태평양 동부 수역에서. 그래서 little indication, 아까하고 똑같은 거 나왔네요. 거의 시사점이 없습니다. Administration campaign against such vessels is abating.
트럼프 행정부 이런 선박들에 대한 캠페인 작전이 어베이링, 도수가 줄어든다라는 그런 시사점이 전혀 없습니다. 이분에서 심지어 뭐 많은 동안에도 justification for the strikes comes under the spotlight. 이런 공격들에 대한 정당화가 지금 스포트라이트를 받고 있잖아요. 비판의 대상이 되고 있습니다. 이거요. Administration has released little evidence. 행정부가 그동안에요. 거의 증거를 공개하지 않았습니다. Supporting its claims about 자신의 주장을 지지하는 증거요. 뭐라고 트럼프 행정부가 주장하느냐면 the boats, 이 선박들에 대한 주장. 그 다음에 두 번째는 the people inside, 이 선박 안에 들어있는 선원들에 대한 주장. Apart from, 무엇을 제외하고는 이란 말이죠. Except for, 무엇을 제외하고는 except, 요약본입니다. 요약본, summary, 요약본을 비디오, 짤막한 그 비디오 요약본을 제외하고는 이 비디오가 showing the strikes on the vessels, 이 선박들에 대한 공격을 보여주는. These strikes have killed more than 90 people. 지금까지 미국의 공격이 90명 이상을 죽게 만들었습니다. Critics say the alleged criminals aren't in an armed conflict. 비난자들은 말합니다. 이 주장되는 이 범죄자들, 즉 마약 밀수업자로 지금 지목되고 있는 사람들이 in an armed conflict with the U.S. 미국과 무력 충돌 중에 있지 않다는 무력 충돌 중에 있지 않아요. 그러니까 지금 전쟁 상황이 있는 게 아니라는 겁니다. Making strikes on them illegal. 그럼으로써 결과적으로는 그들에 대한 공격을 illegal, 불법으로 만들어버리는 겁니다. And a possible war crime. 그리고 두 번째로 목적격 보호가 그 가능한 전쟁 범죄로 만들어버리고 있는 겁니다. Earlier this month, 12월 초에 Trump backed away from, 어디로부터 물러났어요. From a vow, 맹세로부터 한 걸음 뒤로 물러난 겁니다. To release video of a controversial September 2nd attack. 이 말썽 많은 9월 2일자 공격의 비디오를 공개하겠다는 맹세에서 뒷걸음질 쳐버린 겁니다. 이 9월 2일자 공격이 on an alleged drug boat, 주장되는 이 마약 선박에 대한 공격인데 in the Caribbean에서 있었고요. including 이 비디오에는 무엇이 포함돼서 말썽이 많으냐 하면 이거 아주 유명한 이야기죠. 지금 벌써요. 어떤 한 부분이 들리는데 showing, 이 부분이 비디오의 한 부분이 뭘 보여주냐면 the killing of two men, 두 남자를 죽이는 그 사살하는 장면이 나와 있는데 이 사람들이 who survived the initial strike, 초기 공격에서 살아남은 사람입니다. 그래가지고 어떻게 좀 살려주세요라고 하는데 그 사람들을 그냥 쏘아서 죽여버렸다 이 말이죠. Democrats said, 민주당 사람들의 주장은 뭐냐면 after viewing the video, 이 비디오를 본 다음에 in closed briefings, 비공개 브리핑에서 on Capitol Hill 의사당에서 that 다음과 같이 말했습니다. The follow-up attack, 이 후속 공격이요. 두 사람에 대한 이 두 생존자에 대한 공격은 may have constituted a war crime. may의 비표는 직설법에서 과거에 대한 추측을 나타내죠. 구성했었을지도 모른다는 겁니다. 전쟁 범죄를 구성했었을지도 모른다. Republicans have defended the strike. 그런데 공화당 사람들이 이 공격을 방어해 왔습니다. But some have also joined. 그런데 일부 공화당 사람들은 또한 합류했는데 무엇에 있어서 calling for, 요구하는 데 있어서 the video to be, 이 비디오 전체가 공개되어지기를 요구하는 거기에 합류했습니다. The campaign against alleged drug boats is designed. 그래서 이런 마약을 운송한다라고 의심되는 선박들에 대한 이런 작전이 is designed, 뭐뭐 하도록 설계가 됐는데 degrade the regime of Venezuela 니콜라스 마두로의 정권을 약화시킬 그런 목적을 가지고 있습니다. 마두로는요, the U.S. accuses, 미국은 비난하는데 accuses of 뭐뭐 한다고 leading a drug trafficking cartel, 마약을 밀수하는 카르텔을 이끌고 있다라고 a charge he denied. 그런데 마두로는 그 부인하는 주장입니다. 이때 charge는 주장이고 부인해요. 그 사실 아니라고. 내가 대통령인데 내가 무슨 카르텔의 두목이냐 이거죠. The military is also moving more weapons and units. 미군이 또한 이동시키고 있습니다. 더 많은 무기들하고 부대들을 into the Caribbean, 카리브해 안으로. That give Trump new options. 그것은 트럼프한테 새로운 옵션들을 제공하고 있습니다. 그것의 선행사는 more weapons and units겠죠. 이것이 트럼프한테 새로운 옵션을 제시하고 있는데 to escalate the pressure on the Venezuelan leader, 이 마두로에 대한 압박을 escalate, 증대시킬 수 있는 옵션이요. 그리고 두 번째로는 아마도 bring him down, 그를 하야시킬 수도 있는 그런
그런 압박이요. 그것을 압박. 그래서 하여튼 the mission seizure of a tanker. 그다음에 유조선. 제가 다루지 못하지만 유조선을 그 압수한 게 있죠. 미 행정부가 유조선을 몰수해버리는데 몰수가 맞나요? 몰수. Full of Venezuelan crude oil. 그 베네수엘라 원유, 크루드 오일이요. 원유로 가득 차 있는 유조선을 미 행정부가 압수해버렸습니다. 라스트 지난주에 his Maduro much harder. 마두로를 훨씬 더 강하게 타격했다는 겁니다. 마두로한테 훨씬 더 많은 타격을 입혔다 이 말이죠. Then airstrikes on alleged drug boats. 이 공습보다 무엇에 대한 이 주장되는 drug boats. 마약기 선박들에 대한 공격보다도 since 왜냐하면 부수적인 이유죠. 여러분 다 아시다시피 부수적인 이유는 since입니다. 여러분 아시다시피 it raises an existential crisis. 이것이 유조선을 미군이 이제 압수해버리는 것이 existential 실존적 위기를 증가시키기 때문이에요. For a regime 정권의 위기요. That runs on oil revenue. 이게 자동사로요. 이 정권이 지금 운영되고 있는데 석유 수입에 의존해서 지금 운영이 되고 있는 정권한테요. 베네수엘라 government described the tanker seizure. 베네수엘라 정부가 이 탱커 유조선의 이 압수를 뭐라고 묘사했냐면 as an act of international piracy. 국제 해적 행위로 묘사했습니다. 예, 거기까지요.